अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित समस्त मातृप्रेमी अभिप्सु अपा भाई को मोर अंतरु नमस्कार शुभेच्छा। माँ अपार कृपारू आज पवित्र स्वतंत्र दिवसटी आम समस्ते मातृचेतना रूपी ए महासमुद्र रे बुड़ देवाई एठारे एकत्रित होइछे। आमे समस्ते अवगत अच्छे आज गुरुत्वपूर्ण दिवस विषय मार्च 29, 1914 मसीहा एक साधारण दिवस नथिला। कारण सृष्टिर इतिहास रे वर्तमान सुधा जेते जेते भगवत शक्तिर अवतार माने एही भारत वर्ष रे अवतरण करिसंती तन्मध्यरु दिव्य जननी श्रीमा हेउछंती दिव्य चेतना और शक्तिर संपूर्ण एवं प्रत्यक्ष अवतार। वास्तव रे भगवतींकर अवतरण करि आसिबा ही पृथ्वी पृष्ठ रे केही हुए तो एते दृढ़ भाव रे परिचय कराई दे नहीं जे माँ हेउछंती परमा दिव्य जननी स्वयं जगत माता भगवत जननी बोली। आमर परम सौभाग्य जे परम प्रभु श्री अरविंद आमको चिन्हाई दे कहिथिले जे किए माँ। वास्तव रे जुग जुगांतरु दर्शन अभिलाषी भारतर ही व्याकुल आह्वान जाई पहुंची थिला सेही करुणा माई कर्ण गह्वर रे। सते जेमिति भारतर सेही पावन भूमि केउ जुगरु अभिप्सा करि आसुथुला, तपस्या करि आसुथुला, बहु काल धरी अपेक्षारत थिला केवल पवित्र चरणर स्पर्श टिकक पाई। सेही अनतिक्रमणीय भागवत दिव्यानंद को अनुभव करिबा पाई मार्च 1914 रे श्रीमा निजे मनस्थ करथिले भारत यात्रा पाई। कारण से चाहुथिले एक नूतन आंतरिक जुगर भित्ति स्थापन पाई। 8 मार्च 1914 रे कागामारू नामक एक जहाज रे बसुथिबा समय रे माँ लिखिथिबा एक दिनलिपिरु जणा पड़े भारत यात्रा रे तांको निम्नलिखित दिव्य भाव सबु किपरि अनुभव होइथिला। ध्यान प्रार्थना टी को पढ़ा प्रयास करुची। मार्च 8, 1914 एही प्रशांत सूर्योदयर सम्मुख रे मो अंतर रे सबु किछि नीरव और शांतिमय। एही मुहूर्त रे मु तो संबंध रे सचेतन होई उठिछि। मो मध्य रे एकमात्र तू ही रहिछु। मोर बोध होला जहाजर सकल यात्री को मु ग्रहण करिछि एवं समान प्रेम देई सेमानंकु आवेष्टन करी रहिछि। जेपरिकी प्रत्येकंक मध्यरे तो चेतनार किछि टिके जागी उठी पारे। तोर दिव्य शक्ति तोर अजय ज्योति एते प्रबल भावे प्रायशः अनुभव करे नाही। पुनर्बार परिपूर्ण होई उठिछि मोर निष्ठा अमिश्र मोर आनंदमय समर्पण। हे भगवान सकल वेदनारु मुक्त कर, सकल अज्ञान को दूर करि दिय। हे परम एही जहाज रे जो माने आश्रय नेइछंती सेमानंक हृदय रे तू निरंतर आसीन हुओ जेउथिरे प्रकाशित हेब तोर महिमा। श्रीमा धनुष कोटिरु ट्रेन रे बसी पंडिचेरी आसुथिबा समय रे तांको एपरि अनुभव होइथिला पंडिचेरीरु सते जेपरि गोटे ज्योति बाहरी आसुअछि और जेतिकी जेतिकी से पंडिचारी आड़ को बढ़ुछंती सेतिकी सेतिकी सेही दिव्य ज्योतिटी अधिक प्रज्वलित हेबाकु लागुछि। 29 मार्च 3:30 बजे माता श्रीमा श्री अरविंद को साक्षात करिया पई तांकर फ्रांस मार्ते नामक एक भवन को आसीथिले एवं प्रथम दर्शन रे ही से जानी पारिथिले जे तांकर स्वप्नर कृष्ण अन्य केही नुहंती सेही परम प्रभु श्री अरविंद बोली। माँ श्री अरविंद को दर्शन करी तांकठारे सर्व संपादनकारी शेष अवतार को प्रत्यक्ष करिथिले एवं श्री अरविंद तांकठारे सेही महाशक्ति दर्शन करिथिले जे कि तांकर पूर्ण जोग को प्रस्तुत करिवे, संगठित करिवे, पृथ्वी इतिहास रे एक नूतन अध्याय उन्मोचन करिवे। सबुठारु बड़ा
ସମାନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ, ସମାନ ଧାରାରେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 29, 1914 ସେହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ଯାହାକୁ ମା ତାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ମୂଳକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଉକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିନା ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ମୋ ବିନା ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ହେବାର ଥିଲା, ସେହି ପ୍ରକାଶର ପ୍ରଧାନ ଉପାୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ମାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନୁଜ ବାରିନ ଘୋଷ, ସେ ତାଙ୍କର 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 1914 ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ୍ଷଣଟିଏ ନୀରବ ରହିଲେ। ନୀରବ ରହି କହିଲେ, ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଶେଷ କୋଷାଣୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଯେ ସମ୍ଭବ, ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଏହା ଘଟିଲା ଯେତେବେଳେ ମା ଆସି ମୋତେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କ୍ରିୟାରେ କିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ହିଁ ତାର ପ୍ରତୀକ। ମା ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ସମର୍ପଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏପରି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ଯାହାକି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମାର୍ଚ୍ଚ 30, 1914 ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପଢିବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ମା କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶଟି ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଗ୍ବଳୟ ପରିଷ୍କାର ହୋଇ ଉଠୁଛି, ପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚାଲିଛୁ ନିଶ୍ଚୟତାରୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚୟତା ଆଡକୁ। ଶତ ଶତ ଜୀବ ଯଦି ଗାଢତମ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଡୁବି ରହିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କାଲି ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରିଦିଏ ଯେ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ତୋର ରାଜତ୍ୱ ଯଥାର୍ଥରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ହେ ଭଗବାନ, ଏହି ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଦିବ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯେବେ ମୁଁ ଏହି ଚିନ୍ତା କରେ, ଆନନ୍ଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତାରେ ମୋର ହୃଦୟ ପରିପ୍ଲୁତ ହୋଇଯାଏ। ଆଶା ମୋର ଅସୀମ ହୋଇ ଉଠେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଆରାଧନା ସକଳ ବାକ୍ୟର ଅତୀତ, ନିର୍ବାକ ମୋର ପୂଜା। 1914 ମସିହାର ସେହି ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ମା ନିଜେ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିବାର କିଛି ବାଣୀରୁ ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବା। ମା ବାସ୍ତବରେ କିଏ ସେ? ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବାଣୀ ଏହିପରି ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିଲେ। ଯୋଉ 1914 ଆସିବା ପରେ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ବାଣୀ। ସେ ଏହା ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୀରା। ସେ ହଠାତ୍ ମୋର ସେଇ ମୀରା ପ୍ରଥମ ନାମଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହିଥିଲେ, ମୀରା, ସେ ତ ଆଜନ୍ମ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଏହା ସତ୍ୟ, ମୁଁ ଏହା ଜାଣେ। ମୁଁ ତାପରେ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିଲି ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ କରିବାକୁ ପଡେ, ସେ ସବୁ ମୋର ବହୁ ଆଗରୁ ହୋଇସାରିଥିଲା, ସହଜ ଭାବେ ହୋଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ସେ ମୋତେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦେଖିଲେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ବାରଣ୍ଡା ଚଟାଣରେ। ମୁଁ ବସିଥିଲି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଟେବୁଲଟି ଥିଲା। ରିଚାର୍ଡ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରି ଟେବୁଲର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆଳାପରେ ମଜିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସିଥାଏ। ମୋ ଆଗରେ ଟେବୁଲଟି, ମୋ କପାଳ ଉଚ୍ଚା ହେବ, ତାହା ମୋତେ ଟିକିଏ ଆଢୁଆଳରେ ରଖିଥାଏ। କିଛି ଚାହୁଁନଥାଏ, କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାଏ। ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି, ମୋ ଭିତରେ ସେ ନୀରବତାକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେତିକି ମାତ୍ର। ମୋ ଚାହିଁବା ବ୍ୟତିରେକ, ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟତୀତ। ଓଃ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୋ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନୀରବ ରଖିବାକୁ ମୁଁ କେତେ ଯେ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ତାର ସୀମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଭାବନା ଚିନ୍ତା ଠାରୁ
ନିଜକୁ ଅଲଗା ରଖିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେମାନେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମୋ ମନର ସମସ୍ତ ଗଠନ, ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଜନିତ ଇମାରତ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗର୍ତ୍ତ, ଏପରି ଏକ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଏପରି ଏକ ଆଲୋକିତ ଗର୍ତ୍ତ। ତା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଲି, ଯେପରି ଏହା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ। ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏପରିକି ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏବଂ ସେହି ଶାନ୍ତିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି। ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିବାର ଶୁଣିଲି ଯେ ଏଠାରେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏପରି ନୀରବତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ସେହି ନୀରବତା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲା, ସେମାନେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ପୁରା ନିର୍ବୋଧ ବନିଗଲି। ସେମାନେ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଥରେ ଯେବେ ତାହା ମୋ ମଧ୍ୟରେ କରାଗଲା ବା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ତାର ଚେର ଶକ୍ତ ହୋଇ ଲାଗିଗଲା, କାରଣ 1912ରୁ 1914 ଯାଏ ମୁଁ ଅସୀମ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା, ଏପରିକି ପ୍ରାଣାୟାମ, ଯଦ୍ୱାରା ଏହି ଚିନ୍ତାର ଗହଳି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଶରୀରରୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବି ଚାଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ। ଭିତରେ ସେହି କୋଳାହଳ, ସେହି ଅସ୍ଥିରତା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ନୀରବତା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, ଏହା ପ୍ରାୟ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରହିଲା। ମୁଁ ସେଠାରେ ନୀରବରେ ରହିଲି। ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋତେ ଶୁଭୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ଶୁଣୁନଥିଲି। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି, ମୁଁ କିଛି ତାପରେ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ମନରେ କିଛି ବିଚାର ଆସିଲା ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାଇଥିଲେ। ଶୂନ୍ୟ, ଫାଙ୍କା, ଖାଲି, ଯେପରି ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲି। ଦ ମଦର୍ସ ଭିଜନ ବୁଲେଟିନ ଅଗଷ୍ଟ 1984ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, 2ଙ୍କ ମିଳନର ସେହି ମୂଳ କଥା, ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା। ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରାଜିର ଗଭୀରତାକୁ ବିନିମୟ କଲେ। ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଆସିବ ତାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ମାଙ୍କ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଗମନ ପରେ ଘଟିଥିବା କେତେକ ଘଟଣା ମାଙ୍କ ମୁହଁରୁ, ଯାହାକି ଅତି ମାନସର ଉପଲବ୍ଧିର ଆରମ୍ଭର ସୂଚନା ଥିଲା। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ ମୋର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ବେଳର ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା। ମୁଁ ଗଭୀର ଏକାଗ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଥାଇ ଅତିମାନସ ଭୂମିରେ ଥିବା ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଯାହାର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇନଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲି ଏବଂ ସେ ସବୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ସେ ହଁ କଲେ ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଅତିମାନସ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯାହା ସତ୍ୟ, ତାକୁ ଉତାରି ଆଣିବାର ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ସେଠାରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ଏହି ଏକା ଶକ୍ତି ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇ ହେବ ଯଦି ତୁମେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଆସି ଏଇଆ କହିବ, ମୁଁ ଏହି ମିଥ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଏହି ମିଥ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ଉତ୍ତର ତୁମେ ପାଇବ, ତାହା ହେଲା ହଁ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ମାଙ୍କ ଆସିବା ପରେ କିପରି ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମାଙ୍କର 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଗମନ ଥିଲା। ତାର ପରମାସ ଅପ୍ରେଲ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା। ଯାହା ଜଣାଗଲା, ବିଗତ 3 ମାସ ଧରି ସେଠାରେ ବର୍ଷା ବିଲକୁଲ ହୋଇନଥିଲା, ଟୋପାଏ ବି ନୁହଁ। ସବୁ କିଛି ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଛାତ ଉପରେ ପକାଯାଇଥିବା ନଡା ଏପରିକି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ଯେ ହଠାତ୍ ସବୁ ଯେପରି ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ସବୁ ଅବସ୍ଥା ସେ ସମୟରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଆସିଲି
ତାପରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ତାପରେ ଲୋକେ ମୋ ଆଡେ ନଜର ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନଥିଲା, ଅଲୌକିକ ଥିଲା। କେମିତି ଏ ବର୍ଷା ହେଲା? ମୋତେ ପଚରାଗଲା। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ମୁଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସହିତ ମୋର ବନ୍ଧୁତା ଅଛି। ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଜଳବାୟୁ ବିଦ୍ୟା ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଯୋଗସୂତ୍ର ଅଛି। 100 ବର୍ଷ ତଳେ ମା ଯାହା କରିଥିଲେ, ଆଧୁନିକ କାଳରେ ତାହା ଏବେ ଅନୁସୃତ ହେଉଛି। ମା ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ, ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଙ୍କର ସେଇ ସାକ୍ଷାତ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଜୀବନ ରଚୟିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଫରାସୀ ନିବାସୀ ପଲ ରିଚାର୍ଡ ଓ ମୀରା ରିଚାର୍ଡଙ୍କର ସହ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାଟ କଢାଇ ଆଣିଲା। ବହୁଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଲେଖା ଉପରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଲେଖିଲେ, ଫରାସୀ ନିବାସୀ ପଲ ରିଚାର୍ଡ ଓ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀରା ଦେବୀ ନାମରେ ଜ୍ଞାତ, ବହୁଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆସୁଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ଜଗତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଜୀବନୀ ଲେଖକ ଲେଖିଥିଲେ, ମୀରା ରିଚାର୍ଡ ସେହି ନୂତନ ମାନବଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନରେ କିଛି ବିହ୍ୱଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଲେଖିଥିଲେ, ମୀରା ଦେବୀ, ଯିଏ ବହୁ ଆଗରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ମାର୍ଗରେ ବହୁ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଏହି ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନରେ ବିହ୍ୱଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ବିଧିର ବିଧାନ। ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି କହନ୍ତି, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। ମୋର ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଶୈଶବରୁ ହିଁ ମାଙ୍କ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 12 କିମ୍ବା 13 ବର୍ଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ବହୁ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ମୋତେ ସେହି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଚିହ୍ନିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଆଗେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋ ସହ ଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଏହା ଥିଲା ବିଧିର ବିଧାନ। ମାଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ମୁଁ ଯେତିକି କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଯାଇଛି, ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅମଲକିରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଯୋଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 29, 1914 ସାକ୍ଷାତ ବିଷୟରେ ଉଭୟଙ୍କର ଯୋଉ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମା ଆମ ଉପଲବ୍ଧି ମୂଳକ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଉକ୍ତିରେ ଏହା ହିଁ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିନା ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ମୋ ବିନା ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ମାଙ୍କ ବିନା ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଅସମ୍ଭବ ହିଁ ଥିଲା ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ମା ପୁସ୍ତକରେ ସେଇ ମାଙ୍କୁ କିଏ ମା କିଏ ସେ ଚିହ୍ନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କର ସେଇ 4ଟି ମାଙ୍କର ସେ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟାଲ ବା ବିଶ୍ୱାତୀତ, ବିଶ୍ୱଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତାଙ୍କର କିପରି ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତୀକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୁଣଜ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାହାକୁ କିଛି କିଛି ଇଏ କରିବା। ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଏକ କେତେ ଗୁଡିଏ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ତାର ପରମା ଜନନୀ ମହାଶକ୍ତି
किपरि तांकर 12टी पाखुड़ा चतुर्शक्ति विभाव बहिस्थ 12टी पाखुड़ा तांकर द्वादश गुण को वर्णना करुछि एसो विषय रे भी तांकर किछि किछि नेबा वर्तमान हमर जो प्रकृत ये आलोचनार विषय वस्तु अच्छी से आलोचनार विषय वस्तु उपरे यदि अधिका अन्य कहार किछि ज्ञान न थाए ताले कहि परिबे मु एठारे रखिया पे इच्छा करछि एहा थिला मोर प्रकृत कलेक्शन थिला आ ता विषय अलगा किछि यदि अधिका किए जानंती ताले आलोचना करि परिबे मा बहुत बहुत धन्यवाद आपा बहुत सुंदर आलोचना था जी आपण कलेक्शन कर बहुत सुंदर माँ प्रभु कथा तो अनन्य अवर्णन्य तेणु भाषा कथार कहवा भाषा वर्णना करवा असंभव जदि भी ये विषय जदि आमर सम्मान्य सीमा आपा कि आमर श्रीपति भाई अच्छा बुल्लू भाई भी अच्छा जब किसी कहवा चाहते अनुरोध करुच्ची कि कहतु शशिरेखा आपा भी अच्छा जो मैंने चाहते कि कहवा ये विषय कहतु समय तो अच्छे आम हाथ 10-15 मिनट करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त मातृ संतान मानक मोर शुभेच्छा प्रणाम वंदे मातरम सकाळे एक्चुअली भाई जो दायित्व देथिले भाई कहितले जे दुई जण अपा आपण आज आलोचना रखिबे मु कहली मु जोस्ना अपा को नाटी को रखि देउची जोस्ना अपा जदि छाड़ीबे मजरू ताले जहा मु किछि मो द्वारा जदि किछि करेबे करे देबे तेणु अपा तो सुंदर भाव जहाँ रखी उपस्थापन कले मुझे सेमतिका जहाँ रखी टे पढ़ी दूची आलोचना करवा कहीं ये गोटे डिवाइन प्लान रो गोटे बहुत बड़ माने हिस्सा थिला बहुत बड़ पोर्शन गोटे आम जहाँ बुझा जो जो विराट कार्यटी हवाक थिला तार गोटे बहुत बड़ इनसीडेंट ए दिन में घटी थिला तो माँ कहते व्हेन आई फर्स्ट मेट श्री अरविंद इन Pondicherry I was in deep concentration seeing things in the supermind things that were to be but which were somehow not manifesting. I told Sri Aurobindo what I had seen and asked him if they would manifest. तो माँ कहते मुझे प्रथम श्री अरविंद को Pondicherry भेटिली मु गभीर एकाग्रता भितर थी एवं सब जिनस गुड़ी को मु सुपर माइंड रे देखुली मु अतिमान स्तर देखुली थिंग्स दैट वेयर टू बी से माने जो प्रकार जिनस गुड़ी को थिले सेमती हेकरी बट व्हिच वेयर समहाउ नॉट मैनिफेस्टिंग से माने से अवस्था रही किंतु जो गुड़ी की मैनिफेस्ट हो पारु नाहंती जो गुड़ी की अभिव्यक्त हो पारु नाहंती मां किंतु देखुचंदी से गुड़ी को माँ देखिके अनुभव कर से गुड़िक मैनिफेस्टेशन भीतर को आसी पारना व्हिच वर समहाउ नॉट मैनिफेस्टिंग तापर माँ कहते मु श्री अरविंद को पचारि आई टोल्ड श्री अरविंद व्हाट आई हैड सीन मु कौन कौन देखिली मु श्री अरविंद को जनइली एवं मुझे पचारि आस्क्ड हिम इफ दे वुड मैनिफेस्ट मु जहाँ देखि पारुची से सकल वस्तु एठी अभिव्यक्त हो पारिबे कि ही सिंपली सेड यस गोटे मात्र उत्तर माँ जो प्रश्न कले मु अतिमानस भीतर देकी जहाँ देखिपारुची जो वस्तु सकल से सब अभिव्यक्त हो पारे कि श्री अरविंद कहले यस हाँ and immediately I saw that the supramental had touched the earth and was beginning to be realized. एवं जेमती के कथा कहिचंदी प्रभु माँ कहचंदी आई तत्क्षणात मु देखिली जे सेई अतिमानस has touched the earth पृथ्वी को स्पर्श कला एंड वाज बिगिनिंग टू बी रियलाइज्ड एवं गोटे उपलब्धि हवा को आरंभ हैला उपलब्धि आसीबा पई आरंभ हैला दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड विटनेस्ड द पावर टू मेक रियल व्हाट इज ट्रू इट इज द वेरी सेम पावर that will bring about the realization in you of the truth when you come in all sincerity saying this falsehood I want to get rid of and the answer which you get is yes
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହଁ ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ୟେସ୍ ବୋଲି ଆସିଲା ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅତି ମାନସର ମାନେ ରିଅଲାଇଜେସନ ହବାର ଉପଲବ୍ଧିଟି ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲା, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଏଟାକୁ ଦେଖିଲି। କ'ଣ ଦେଖିଲି ନା ଦ ପାୱାର ଟୁ ମେକ୍ ରିଅଲ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ, ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ବାସ୍ତବ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ସତ୍ୟ ତାକୁ ବାସ୍ତବ କରିଦେବା, ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଯଥାର୍ଥ ହେଇକି ରହିଛି ତାକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିଦେବା। କ'ଣ ସେ ପାୱାର ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭେରି ସେମ୍ ପାୱାର। ମା ଯାହା କନଭରସେସନ ମା ଏଟା ସିଡ ମାନେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ 3 ମାତ୍ର ରଚନାବଳୀ ସାଧକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସେଇ ପାୱାର, ସେଇ ପରମଙ୍କ ତ ପାୱାର, ପରମ ଶକ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭେରି ସେମ୍ ପାୱାର ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଏବାଉଟ୍ ଦ ରିଅଲାଇଜେସନ ଇନ୍ ୟୁ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ। ଇଏ ସେଇ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ୟେସ୍ ବୋଲି କହିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଯାହା ଅନୁଭବ ହଉନଥିଲା ତାହା ତୁରନ୍ତ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଇଏ ସେଇ ଶକ୍ତି, ସେଇ ପାୱାର ଯାହାକି ସତ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିଛି, ମାନେ ଯଥାର୍ଥକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଏଇ ପାୱାର ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଆଣିଦେବ। ଦିସ୍ ଭେରି ସେମ୍ ପାୱାର ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଏବାଉଟ୍ ଦ ରିଅଲାଇଜେସନ ଇନ୍ ୟୁ। ଏଇ ଏକ ହିଁ ଶକ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଉପଲବ୍ଧି ଆଣିଦେବ। କାହାର? ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ, ସତ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ଆଣିଦେବ। କେତେବେଳେ? when you come in all sincerity, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଇ ନିଷ୍ଠାପରତାର ସହିତ ତୁମେ ଆସିବ, ସେଇ ନିଷ୍ଠାପରତାର ତୁମେ ଆଗେଇ ଯିବ, ସେ ନିଷ୍ଠାପରତାର ସହିତ ତୁମେ ମାନେ ମାନେ ନିଜକୁ ନିବେଦିତ କରିବ ସାଧନାର ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବଂ କ'ଣ କହୁଥିବ? ସେଇଂ, ତୁମେ କହୁଥିବ ଏଇଆ, କ'ଣ କହୁଥିବ? ଦିସ୍ ଫଲସୁଡ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗେଟ୍ ରିଡ୍ ଅଫ୍। ଏଇ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ରହିଛି, ଏଇ ମିଥ୍ୟାଟାରୁ ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ରହିଛି, ଦିସ୍ ଫଲସୁଡ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗେଟ୍ ରିଡ୍ ଅଫ୍, ଏଇ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ରହିଛି, ମିଥ୍ୟାର ଜଗତ ସକଳ ସବୁ ରହିଛି, ମୁଁ ଏହାଠାରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଏଥିରୁ ହିଁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ। ଏବଂ ତମକୁ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ? ଆଣ୍ଡ ଦ ଆନ୍ସର ହ୍ୱିଚ୍ ୟୁ ଗେଟ୍, ତୁମେ କ'ଣ ଆନ୍ସର ଉତ୍ତର ପାଇବ? ଇଜ୍ ୟେସ୍, ଯେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଏ ଫଲସୁଡ୍ରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। କାହିଁକି? ମା କହିଲେ ଏଇ ପାୱାର, ସେ ପାୱାର କରେଇବ। ଏ ପାୱାର ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ସୁପ୍ରିମ ପାୱାର। ଯୋଉ ପାୱାର କେବଳ ୟେସ୍ କହିବା ପରେ ମାଙ୍କର ସେ ଅନନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଆସିଗଲା, ଯାହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଅନୁଭୂତି ଆସୁଛି, ସେଇ ପାୱାର। ତାପରେ ଆମର ଏପ୍ରିଲ 3ର ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ପଢ଼ିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆମର ଡାଏରୀରେ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରେୟାର ସବୁ। ଏପ୍ରିଲ 3ର କ'ଣ ଅନୁଭବ ମାଙ୍କର? ମନେ ହେଉଛି ଯେପରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନବଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି। ଅତୀତର ସମସ୍ତ ପନ୍ଥା, ନିୟମ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ମୋର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅତୀତର ସମସ୍ତ ପନ୍ଥା, ନିୟମ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ମୋର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏକ ସମୟରେ ଯାହା ପରିଣାମ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥିଲା, ଆଜି ତାହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଯାହା ମା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଆସୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଛି, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କାହିଁକିନା ବାଟ ବହୁତ ଦୂର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଛି। ମା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନବଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି। ଅତୀତର ସବୁ ନିୟମ, ପନ୍ଥା, ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ମୋର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏକ ସମୟରେ ଯାହା ପରିଣାମ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ପାଇଛି, କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଯାହା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଯାହା ମନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାହା କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା। ମନେ ହେଉଛି ଯେପରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ବି କରିନାହିଁ, ଯେପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆଦୌ ଯାପନ କରିନାହିଁ, ଯେପରି ସେହି ମାର୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଯେପରି ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣେ ନାହିଁ, କିଛି ବି ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉପଲବ୍ଧି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ମାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି କିଛି ବି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରିଛି, ଏ ପ୍ରକାର ମୋର ଅନୁଭବ ହେଉନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନୂଆ କରି ସବୁ କିଛି ଯାଉଛି, ନୂଆ କରି ଜାଣୁଛି, ମୋ ଭିତରେ କିଛି ବି ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଆସୁନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଉପଲବ୍ଧି ମୋର ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ଅତୀତ ଯେପରି ମୋ ଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଛି, ଆଉ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ଯେପରି କଟିଯାଇଛି, ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଖସି ପଡ଼ିଛି,
ଯେପରି ସମସ୍ତ କିଛି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁ, ଯାହାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ହେବ, ଯାହାର କୌଣସି କର୍ମବନ୍ଧନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ଯାହା ତାହାର ଉପକାରରେ ଆସିବ, ଏପରିକି ତାହାର କୌଣସି ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ବି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ସେ ସଂଶୋଧନ କରିନେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୋଉ କଥା ମା କହିଛନ୍ତି। ମା କୋଉ ଷ୍ଟେଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସବୁ, ଏମିତି କୌଣସି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ନଥିଲା ମା ଯାହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥିଲେ। ମା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ମାଙ୍କ ଅନୁଭୂତ ହଉତା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଫାଷ୍ଟରୁ ମା କେମିତି କହିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁ। ତ ମା ଏ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହବାକୁ ଅଛି, ଯୋଉ ବାଟ ଯିବାକୁ ଅଛି, ମୋର ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମତେ ମନେ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପାଇନି, ମୁଁ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ ମୁଁ କରିନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଭିତରୁ ସବୁ ବନ୍ଧନ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଏକଦମ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଅବସ୍ଥାଟି ନା, ଗୋଟେ ନବଜାତ ଶିଶୁ, ଯୋଉ ଶିଶୁ ନା ତ କିଛି ଜାଣେ, ଯାହା ପାଖରେ ତା ପାଖରେ ନା ତ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ କ'ଣ ହବ ତାକୁ ଜାଣେ, ନା ଯାହାର କିଛି କର୍ମବନ୍ଧନ ଅଛି, ତାର ବା ଗୋଟେ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଯାହା ତାର କି ଉପକାରରେ ଆସିବ, ବା ଏମିତି କିଛି ତାର ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ବି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସେ ସଂଶୋଧନ କରିନେବ। ତାମାନେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ମା କୁହନ୍ତି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବି କରିଛେ ସିଏ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର, କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ। ତ ସେ କଥା ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନବଜାତ ଶିଶୁର ଅବସ୍ଥା ମୋର ମନେ ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କ ଶୂନ୍ୟ, କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସାର ଚିନ୍ତା ବି ନାହିଁ। ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କ ଶୂନ୍ୟ, କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସାର ଚିନ୍ତା ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ମୁଁ ଅବାଧରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରେ, ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମର୍ପଣ କରିବି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଜାଣିବାକୁ ବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରେ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ପୁଣି ମାଇଣ୍ଡ କାମ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ବା ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସରଳତା, ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତତା ନ ରହିଲେ, ସ୍ପଣ୍ଟାନିଟି, ଏ ସ୍ପଣ୍ଟାନିଟି ଯେଉଁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତତା, ଏ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତତା ଭିତରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନଥାଏ, ଯୋଉଠି ଆବସଲ୍ୟୁଟ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତତା ଥାଏ। ନହେଲେ ମଣିଷ ଖୋଜି ଖୋଜି ଚାଲୁଥିବ, ତନ୍ନ କରି, କେତେ ଜିଜ୍ଞାସା, କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ। ମା ସେ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ମୁଁ ଅବାଧରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରେ, ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରେ, ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ଅବୋଧ ଓ ସରଳ ଶିଶୁତୁଲ୍ୟ ହେବାକୁ ସମ୍ମତି ଦିଏ, ତାହେଲେ କୌଣସି ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଖୋଲି ଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଇଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ସାଦା କାଗଜ ପରି ହେବାକୁ ହେବ, ଯାହା ଉପରେ ହେ ଭଗବାନ ତୋ ସଂକଳ୍ପ, ତୋ ଚିନ୍ତା ଅବାଧରେ ନିର୍ଭୁଲରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇପାରେ। କି ପ୍ରକାର ସମର୍ପଣ ମା କେମିତିକା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏହା ଭିତରର ଭାବଟି, ଏସେନ୍ସଟି ଆମ ଭିତରେ ମାନେ ମଜ୍ଜାଗତ ହେବା ଦରକାର। ହୃଦୟ ମୋର ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରି ଉଠିଛି। ମନେ ହେଉଛି ଯାହା ସକାଶେ ଏତେ ଦିନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲି, ଅବଶେଷରେ ତାହାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ହୃଦୟ ମୋର ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଭରି ଉଠିଛି। ମନେ ହେଉଛି ଯାହା ସକାଶେ ଏତେ ଦିନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲି, ଅବଶେଷରେ ତାହାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 3ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଶୁଦ୍ଧ କର, ନିରହଙ୍କାର କର, ସଞ୍ଜୀବିତ କର ତୋ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେହି ଦ୍ୱାର ପାର ହୋଇ ଭିତରକୁ ଚିରକାଳ ସକାଶେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଯେପରି ହୋଇଯାଏ ତୋର ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଓ ଅକୁଣ୍ଠ ଭାବେ। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେଉଁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ପରିଣାମର ସ୍ୱରୂପ ଆମେମାନେ ଆଜି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛେ, ଆମେମାନେ ଏଇ ସତ୍ ଆଲୋଚନାରେ ସମସ୍ତେ କଲେକ୍ଟିଭଲି ସେଇ ଆଶ୍ରୟଶୀଳ ହେଇକି ବସିପାରୁଛେ ଏବଂ ସେଇ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେଇପାରୁଛେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁଛେ ଯେ ଆମକୁ ସେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ କରି କେମିତି ଗଢ଼ି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏଇ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା ବହୁତ ଦୁଇ ଅପାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା। ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା।
आज समस्त आलोचना को माँ प्रभु चरण कमल अर्पण करी आम आग को जीवा। आमर आगे अच्छी शांति पाठ करेंगे सविता आपा। प्रधान मो भाई की अनुरोध करुच्ची काली आगामी काली कार्यक्रम विषय सूचना दिंतु। काली किए कौन सब आलोचना करेंगे किए पढ़े भाई कहतु तापर शांति पाठ करिया। भाई प्रणाम। भाई 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 हाँ अपा अपा कर दियो काली तो श्रीपति भाई आलोचना अच्छे अपा कर दियो सीमा अपा। हाँ हाँ आज्ञा आज्ञा आमे शांति पाठ करदेबा तापरे प्रोग्राम नबा अपा शांति पाठ करदेबा आगे। हाँ सविता आपा आपण शांति पाठ करंतु। आज्ञा प्रणाम। दिव्य जननी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। पाठचक्र जोड़ी होता समस्त दिव्य आत्मार उपभिमान को मोर प्रणाम। आज शांति पाठ। ओम श्रीमाता श्री अरविंदाय नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः